یہ تو گائز ہم پہنچ گئے ہیں بحرین کے بارڈر پر. جی سعودیہ سے ہم آؤٹ ہو چکے ہیں تو کوئی بھی ایسا ایشو نہیں پیش آیا، آرام سے ان کے ساتھ سب کچھ ہو گیا. جی تو ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں دا کنٹری آف آئی لینڈ. سمپل ایک آئی لینڈ کا پورا کنٹری ہے بحرین. ویلکم بیک. ہم آ گئے ہیں آج کے نئے ولاگ کے ساتھ. آج میں جا رہا ہوں سعودی عرب سے بحرین وایا روڈ ٹرپ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روڈ ٹرپ کیسا رہتا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ بحرین جانا چاہتے ہیں. کیونکہ میں جبیل سے جا رہا ہوں، یہاں سے بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے بحرین کا، 2 سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا کیا فن اویلیبل ہے ہمارے پاس بحرین میں ہمارے لیے. تو چلتے ہیں ٹرپ پہ. جی تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے جبیل سے. جبیل سے جو بحرین کا ڈسٹینس ہے وہ ہے 163 کلومیٹر. چونکہ ہم ٹریول کرنے جا رہے ہیں انٹر کنٹری، تو آبویس سی بات ہے کہ 2 کنٹریز کے مابین کوئی نہ کوئی بارڈر یا کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ موجود ہوتا ہے جہاں پر پاسپورٹس یا آپ کے ڈاکومنٹس کی چیکنگ کی جاتی ہے. تو یہاں پر سٹوری تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے، چونکہ سعودی عرب اور بحرین زمینی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو ان کو ایک کازوے کے تھرو کنیکٹ کیا گیا ہے جس کو کنگ فہد کازوے کہتے ہیں. تو بحرین پہنچنے سے پہلے میں آپ کو کنگ فہد کازوے کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کنگ فہد کازوے بیسیکلی ایک 25 کلومیٹر لانگ سیریز آف بریجز اور کازوے ہے جو کہ خبر، سعودی عرب کے شہر خبر کو بحرین کی گورنریٹ الجزرہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. اس کازوے کی کنسٹرکشن 1981 میں سٹارٹ ہوئی اور 1986 میں اس کو کمپلیٹ کر کے پبلک کے لیے اوپن کر دیا گیا، اور اس مکمل پروجیکٹ پر جو لاگت آئی وہ تھی $800 ملین. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1954 سے، جب اس وقت کے سعودی کنگ سعود نے وزٹ کیا بحرین کا. تب یہ آئیڈیا جنم لیا کہ کیوں نہ بحرین کو سعودی عرب کے ساتھ ایک برج کے تھرو ملا دیا جائے. اس کے بعد 1965 میں جب اس وقت کے بحرینی پرائم منسٹر شیخ خلیفہ ابن سلمان الخلیفہ نے سعودی عرب کا وزٹ کیا اور اس وقت کے سعودی کنگ فیصل کے ساتھ ملاقات کی، تب اس پروجیکٹ کو آفیشلی آگے کی طرف لے کر جایا گیا. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے پرائم منسٹر آف بحرین خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کے متعلق، کہ وہ دنیا کے سب سے لانگ سرونگ پرائم منسٹر کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ 10 جنوری 1970 سے لے کر ان کی ڈیتھ جو کہ 11 نومبر 2020 کو ہوئی تب تک بحرین کے پرائم منسٹر رہے. 1965 کے وزٹ کے بعد اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پھر ہوا کچھ یوں کہ 1967 میں بحرین جو کہ اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پر ڈرائیو تھی اس کو چینج کر کے انہوں نے رائٹ سائڈ پر ڈرائیو کر دی تاکہ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ اس کو سیکوینس میں لایا جائے. پھر 1968 میں اس کے باقاعدہ سرویز کا آغاز ہوا، جس میں زمینی سروے اور فائنینشیل سرویز کیے گئے اور ورلڈ بینک کی کنٹریبیوشن کے ساتھ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا. تو اس پروجیکٹ کی باقاعدہ کنسٹرکشن کا آغاز 11 نومبر 1982 میں ہوا اور اس کی کمپلیشن 11 اپریل 1985 کو ہوئی. 26 نومبر 1986 کو باقاعدہ طور پر اس کو پبلک کے لیے اوپن کیا گیا اور اس کا نام اس وقت کے سعودی کنگ فہد کے نام سے منسوب کرتے ہوئے کنگ فہد کازوے رکھ دیا گیا. اس کے 25 کلومیٹرز لانگ بریجز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے درمیان میں کچھ مین میڈ آئی لینڈز بنائے گئے ہیں، جس میں سے مڈل میں جو آئی لینڈ ہے اس کو مڈل آئی لینڈ یا بارڈر اسٹیشن کہا جاتا ہے، جہاں پر دونوں ممالک کے پاسپورٹس اور کسٹم کے آفیسز وغیرہ موجود ہیں. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ہم کراس کر کے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جائیں. جی ہم آ گئے ہیں کنگ فہد کازوے پہ. یہاں سے ہم نے ٹیکس پے کرنا ہے جو کہ ہے
सिर्फ और सिर्फ 25 रियाल। ये तो गाइज हम पहुंच गए हैं बहरीन के बॉर्डर पर। यहाँ पर हम अब बहरीन में एंटर होंगे। एंटर होने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, वो हम सारी कंप्लीट कर लेते हैं। जो वीज़ा की या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद हम एंटर होंगे। उससे पहले एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी तो हम आ गए हैं कॉजवे पे, तो चलते हैं, थोड़ी सी ज़रा रिफ्रेशमेंट करते हैं, फिर उसके बाद आगे यहाँ से। तो हम लोग आ गए हैं बॉर्डर आइलैंड की सऊदी साइड पर। यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पर उदू है, लेकिन यहाँ पर हमें एक चपातियन करक नज़र आ रहा है जो कुछ देसी सा लग रहा है। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमें चिकन रैप्स मिल गए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे बहरीन। पहला स्टॉप था उसमें कस्टम्स का था काउंटर, वहाँ पे उसने हमारे कार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, मिल्कियत चेक की, हर चीज़ कंफर्म करने के बाद एक एग्जिट लगा कर दे दिया। नेक्स्ट अब हम आए हैं पासपोर्ट्स पे। ये सऊदी साइड है, यहाँ पर अब पासपोर्ट्स पे एग्जिट लगेगा। सऊदी वीज़ा और सारी चीज़ें वो चेक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर हम सऊदी अरबिया से एग्जिट होते हैं। फर्स्ट पासपोर्ट का हमने क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गई है, वीज़ा वेरिफिकेशन हो गई है। अब हम आगे जा रहे हैं जी। सऊदीया से हम आउट हो चुके हैं, तो कोई भी ऐसा इशू नहीं पेश आया, आराम से उनके साथ सब कुछ हो गया। अब हम जा रहे हैं आगे बहरीन की तरफ। चलो जी, हम अब बहरीन में एंट्री करने जा रहे हैं। तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम तमाम चेक पॉइंट्स पर वीडियो नहीं बना सके, तो आए मैं आपको स्टेप वाइज तमाम रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने किस तरह कॉजवे को क्रॉस करना है। बॉर्डर पर एंट्री पॉइंट पे सबसे पहला जो स्टॉप है वो कस्टम्स का है। कस्टम के स्टॉप पर आपके पास आपकी अपनी गाड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, तो अगर आपने लेट्स सपोज बैंक से लीज पर ली हुई है, तो आप वहाँ से एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे जिस पर वो आपको अलाउ करेंगे कि आप इस गाड़ी को वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो इस पॉइंट पर तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और उसके बाद वो आपको एक इंश्योरेंस का पेपर बना कर दे देगा और आप आगे की तरफ आ जाएंगे। सेकंड स्टेप जो है वो है पासपोर्ट कंट्रोल। पासपोर्ट कंट्रोल पर सऊदी साइड पर आपसे जब पासपोर्ट लिया जाएगा, तो सबसे पहले आजकल चूँकि ऑन अराइवल वीज़ा इकामा होल्डर्स के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन जो विज़िट पर हजरात हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर वो आपसे प्री इशूड बहरीन का वीज़ा चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको यहाँ से एग्ज़िट लगा कर दे दें। थर्ड स्टॉप जो है वो सऊदी अरब का सिक्योरिटी चेक है। आपने पासपोर्ट पर स्टैम्प एंट्री के बाद आप आगे जाएंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट और आपकी गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके अलावा आपकी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा और आपको गो थ्रू दे दिया जाएगा और आप सऊदी अरेबिया से आउट। और सेम इसी तरह अब नेक्स्ट बहरीन वाली साइड पर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आपकी कस्टम क्लियरेंस है, और तीसरे नंबर पे आपका पासपोर्ट चेक है। पासपोर्ट चेक के बाद जब आपके पास स्टैंप लग जाएगी, तो उसके बाद आप बहरीन एंटर हो सकते हैं। तो फाइनली चूँकि हमारे अब तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और हम बहरीन में एंटर हो चुके हैं, तो अब हम जाते हैं अपने होटल की तरफ और वहाँ पर हम चेक इन करते हैं। जी हम होटल पहुंच गए हैं, चेक इन करते हैं रूम में। लो जी, हम पहुंच गए हैं रूम में और जी तो गाइस हम पहुंच गए हैं बहरीन, चेक इन कर लिया है हमने, होटल में आ गए हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये ट्रिप, और अगर आप लोगों को
یہ व्लॉग पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप इस तरह का मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं। तो आप लोगों से अब मुलाकात होगी बहरीन के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। देखते हैं हम आगे अब किधर जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।